ان کی ٹویٹ آپ کو پڑھاتا ہوں، پھر دیکھیں اس ٹویٹ کو پڑھنے کے بعد آپ کو ہنسی آتی ہے یا نہیں۔ بہرحال برگیڈیئر صاحب کہتے ہیں بلی تھیلے سے باہر آ گئی، غیر قانونی افغان مہاجرین کو بے دخل کرنے کا ڈپلومیٹک پریشر کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکی سفارت خانے نے 25,000 افغانیوں کی لسٹ پاکستان کے حوالے کر دی کہ ان کو بے دخل نہ کیا جائے۔ لازماً یہ لوگ امریکی مفادات کے لیے کام کر رہے ہوں گے۔ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی اسی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال ہو دام ہو، آپ دیکھ رہے نگہبان پاکستان تے پیچھے وجدہ آ کے بیہائنڈ دی وال تو دے پیچھے پسے پردہ سچ افیشل تو دے پیچھے سچ آپ کے لیے تو دے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا بجتا۔ اسپیشل پروجیکٹ حاضر ہے، اس کے ابتدائیہ تھوڑا سا پکا پکا، اگے میٹھا میٹھا آئے گا، گھبرانا نہیں، گھبرانا۔ 2000 انلیگل امریکی شہریوں کے اسلام آباد میں یعنی پورے پاکستان میں ان کی پریزنس کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 25,000 افغان سٹیزنز ہیں جن کو ری لوکیٹ کرنا ہے یورپ اور امریکہ میں، وہ ہائیلی ٹرینڈ ہیں، فارمر انٹیلیجنس آپریٹیوز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، اور رپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کو ان سے بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی مشکوک سرگرمیوں میں۔ اس حوالے سے امریکہ کا پاکستان کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے۔ وزیر خارجہ کو کالز آئی ہیں اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں کے ساتھ امریکی رابطے میں۔ آپ سے ڈونلڈ صاحب مل چکے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آخر ہمارا ان کے بارے میں موقف کیا ہے؟ وہ بالکل انڈاکومنٹڈ ہیں، ان کو ہم نکال رہے ہیں، ان کو ہم نہیں نکال رہے، چونکہ امریکنز کہہ رہے ہیں ان کے لیے ٹائم ہمیں زیادہ چاہیے، اور اس سے ظاہری بات ہے ہمیں ان کی اس قسم کی پریزنس پہ تشویش بھی ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا، یہ جو امریکنز ہیں، یہ جو افغانی ہیں جن کو ری لوکیٹ کرنا ہے امریکہ کی طرف، اس حوالے سے پاکستان کا موقف، اور ذرا سا یہ بھی بتائیے جو طالبان پارا چنار کی طرف اس وقت یلغار کیے ہوئے ہیں، پارا چنار بھی پاکستان کی ٹیریٹری ہے، اور وہاں پہ ابھی تک جو کلیشز ہیں وہ چل رہے ہیں، تو وہاں پہ بتائیے کہ سیکیورٹی ادارے وہاں پہ اپنے پاکستانی سٹیزنز کے تحفظ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ ایک تو جی جو یہ تو کتا بکواس کرتا رہتا ہے نا، اس کے تو مجھے بڑی شدید اتنی نواز شریف شہباز شریف سے نفرت نہیں جتنی اس شخص سے ہے۔ بس میں بتاؤں گا نا، نمازیں بھاگ بھاگ کے پڑھتا ہے کہ میں اپنے لیے پڑھنی، تو نماز یہ بے حیائی سے نہیں روکتی۔ اچھا جی، یہ بات ہو رہی ہے 25,000 جو وہاں پہ ہیں فیلڈ آفیسر، انٹیلیجنس فیلڈ آفیسر، ان کو کچھ نہ کیا جو انلیگل ہے۔ اس نے یہ میں نے آپ کو وزیر اعظم کی پریس کانفرنس سے دکھائی کہ اس کے علم میں بھی لے آیا کہ انلیگل ہے، انڈاکومنٹڈ۔ ان کے پاس صرف امریکن امبیسی کا ایک پتر ہے گا جی، یہ ہے ہمارے۔ انہیں ری لوکیٹ، ایک نیا لفظ میں نے سنا، شاید کوئی فارن آفس کے اس میں ہو، ری سیٹ ہے کہ ان کو جا کے اسٹیبلش کرنا انہوں نے ملکوں میں، کب یہ کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا جی ابھی ادھر ہی رکھو۔ یہ وہ 25,000 ہے جو افغانستان میں کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے ہیں ہماری آئی ایس آئی کی جو ہے نا، وہ جو فیلڈ آفیسر ہے، ٹوٹل بھرتی افسر ڈال کے 12,000 ہے، اور 1,000 ریزرو رکھے ہوئے میرے جیسے لولی کانٹے ہوتے ہیں تو اچھا کٹ دیں گے، میں کٹ دیں۔ اچھا جی، مچھلی کانٹے کہنا تھا تو منہ میں نکل گیا، بابا جی تو دان دل دینے، میں معافی چاہتا ہوں میری اگر بہنوں نے یہ سنا ہو۔ راہ کے جو ہے نا وہ 22,000 ہے، تو 5,000 ریزرو رکھے ہوئے ہیں۔ MI6 انگلینڈ والوں کی جو ہے 3700 انٹیلیجنس آفیسر ہیں، 3700، پوری دنیا میں نیٹ ورک ان کا چل رہا ہے۔ CIA جو دنیا کی سب سے بڑی، ابھی میں لال جھنڈے نیلے جھنڈے والوں کی طرف نہیں جاؤں گا، ان کی 22,000 ہے، 5,000 ریزرو میں رکھے ہوئے، جو میرے جیسے مچھلی کانٹے رکھے ہوئے نا وہ علیحدہ علیحدہ۔ اچھا، یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہوئے گا، کیا کروانا چاہتا ہے امریکہ ہمارے سے، کیا امید رکھے کہ 25,000 وہ یار راہ کے بھی جو پوری دنیا میں اس کا نیٹ ورک ہے، اس کے 22,000 تو یہ 25,000، اس میں نہ جانے کتنے انڈین ہیں، نہ جانے کتنے انڈین ہیں۔ وہ کہہ رہے ان کو نہ چھیڑنا، ان کو بعد میں سیٹ کریں گے، تاکہ جیسے نواز شریف کی گورنمنٹ آئے گی ہنگامے ہوئیں گے، کوئی نہ آ سکے تو پھر بھی ہنگامے کروانے ہیں، کوئی بم پڑوانے ہیں، کوئی کہاں سے مسجدوں میں حملے کروانے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ سوچنا، ایسے ہی ہمارے
जो इलीगल जो बंदा भर्ती कर लोगे, जो 2 दिन पहले रिटायर हुआ, उसको जो दे दी जाएगी एक्सटेंशन, तो उससे ये काम करवाने थे। और एक बंदा जो सजा याफ्ता है, भगोड़ा है 4 साल से, उसको लाए गए प्रोटोकॉल के साथ, उससे ये काम करवाने थे। अभी तक बाजवे का कोई नहीं सिलसिला, और अब कहाँ से 13,000 बिलियन तूने कहाँ से कमा लिया? तो वो किस लिए कमा लिया? वो रुका हुआ है, वो जब चाहेंगे वो किसी को आगे कर देंगे। वो इस काम के लिए है। आज एक केस लगा हुआ है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, जो परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा सस्पेंड की थी, सेठ वो था ना जो जज, उसने दी थी, तो इन्होंने सस्पेंड कर दी थी। बाकर नजफी जो है, जिसका अपना टना कटका हुआ है, वो था। तो उसमें वकील कौन था? स्टेट की तरफ से आइए, सदीक वो जो अजहर सदीक, इंग्लैंड भगोड़ा हो गया, भाग गया। आज वो उसकी वहाँ पे टना कटकेगा, काजी सही खटकाएगा। यहाँ पे कितने वकील उन्होंने लेके पाले होते हैं। एक और सुन लीजिएगा, शुक्रिया के साथ, वॉइस ऑफ अमेरिका के, ये थोड़ी सी झलकी आपको दिखानी है। अजीमुल्ला अफगानिस्तान के सूबा पख्तिया के रहायशी हैं। पाकिस्तान में 40 साल क़याम के बाद 40 साल अफराद पर मुश्तमिल घराने के हमरा वापस अपने वतन आ गए हैं। वहाँ बार बार ये ऐलानात शुरू हो गए कि अगर मुकर्ररा वक्त तक पाकिस्तान छोड़कर ना निकले तो आप लोगों को बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। तो हमने अपनी इज्जत और आबरू बचाने की खातिर पाकिस्तान छोड़ दिया। अजीमुल्ला के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त गुजारा, ताहम पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को निकालने के फैसले से उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ। वहाँ हर गुजरते दिन के साथ हमारी मुश्किलात में इजाफा हो रहा था। अवाम के रवैये भी अफगान मुखालिफ हो गए थे। हर वक्त वो यही बात करते थे कि अफगान कब यहाँ से जाएंगे, तो वहाँ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई थी। पाकिस्तान के निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि गैर मुल्कियों के खिलाफ किया जाने वाला क्रैकडाउन किसी खास कौमियत के खिलाफ नहीं है, लेकिन 17 लाख गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन इसकी जद में आ सकते हैं। सरहद की दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत ये जनाब वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू जो है ना, इस्लामाबाद सेटअप, ये वहाँ से खबर आई। 40 साल जो शख्स यहाँ साइलम सीकर था, वो वापस जा रहा था। क्या सोच के जा रहा है? क्या उससे आप उम्मीद रखते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की? मुझे यहाँ से रोज़ाना 8:15 बजे, हमारे जो 8:15 बजते हैं, एक अफ़गानी बेचारे बच्चों को लेके किंडरगार्टन छोड़ने जा रहा होता। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हसरत से मुझे देखता है, तो बेचारा कहता है कि यार देखो हमारे साथ क्या पाकिस्तान में हो रहा है, वगैरह वगैरह। मैं उनकी फेवर में हूँ कि इस तरह नकल मकानी नहीं, पहले सेटलमेंट होनी थी, वहाँ उनके घर बनाए जाएं, बंदा भेजे, जाके सेटअप करवाए, फिर बच्चे दे जाएं। अभी एक और ये देखिए जो फिल्म। 26 साल मुस्का साफ़ी महज 1 माह की उम्र में अफगानिस्तान के नामसाद हालात में अपने वालिदैन के हमरा हिजरत करके पाकिस्तानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा आ बसी थी। ये अफगान तारकीन वतन पाकिस्तान में ही पली बढ़ी, यहाँ की लिबास और ज़बान से आशना हुई और तालीम हासिल की। इस वक्त मुस्का साफ़ी एक बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के साथ बतौर सहाफ़ी वाबस्ता हैं। ताहम मुस्का भी आजकल पाकिस्तान में आबाद लाखों अफगान बाशिंदों की तरह मुल्क में इनके लिए पैदा होने वाली नई सूरत हाल से इज़्तिराब का शिकार हैं। ये जो अभी अफगानों को अरेस्ट करने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, इसमें न सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन और बच्चों को भी अरेस्ट किया जाता है, और जैसे कि इन्फॉर्मेशन मिलती है और सोशल मीडिया में भी नज़र आता जाता है कि अफगान जिनके पास कार्ड्स वगैरह भी है उनको भी अरेस्ट किया गया है। ऐसे हालात में जब अफगानों को अरेस्ट करते हैं, जबकि अफगानिस्तान में उनकी ज़िंदगी ठीक नहीं है और वो मजबूरियत से पाकिस्तान मुहाजिर हुए हैं, स्पेशली औरतों के लिए। मैं अपनी बात करूँ, अगर ऐसे हालात में मुझे रिपोर्ट करना चाहिए तो मैं कभी भी ना चाहूँ कि मैं अफगानिस्तान ऐसे हालात में जाऊँ जहाँ पे मुझे ना तालीम की इजाज़त है, ना काम करने की इजाज़त है, ना आज़ाद ज़िंदगी की इजाज़त है। तो बेहतर यही है कि पाकिस्तान इसमें नरमी लाए। अक़वाम मुत्तहिदा के अच्छा जी, ये था ड्यूचे वेली, जर्मनी का जो है ना, ये रेडियो टीवी मीडिया है, ये उसके, ये बच्ची 1 माह की थी जब आई पाकिस्तान। अब ये जाएगी, और जो इसने लिबास इंतहाई शरीफाना लिबास पहना हुआ, और इसमें कोई हरज नहीं है। सऊदी अरब में भी इजाज़त है, और वो दुबई में भी। अफ़गानिस्तान में इस तरह नहीं, उसको कहेंगे वो बुरका पा शटल काक, वो जिसमें मोरियाँ होती, मेरी अम्मा पाए
पहनती थी, बड़ी मुश्किल से हमने उतरवाया था कि ठोकर लग जाएगी, पता नहीं, अल्लाह ताला माफ़ी दे। हमने बुर्का उतरवा के तब क्या किया था कि हमने कहा था पर्दादारी होती, लेकिन है नहीं कि तुम ऊपर मुर्गियों के दड़बे की तरह पहन लो तो छोटी छोटी बोरियों में से जाते रहो, तो ये नहीं, ये हमारे बाप ने भी नहीं कहा था, वो अम्मा आप ही पहनती थी, बस कहते थे हम सैयदजादियाँ होती हैं तो हम इस तरह, तो इस तरह इस तरह। अब ये बच्ची काबुल में जाके इस तरह काम कर सकती है, ये किस में मीडिया हाउस में काम करती है, इसको ये भी तो फिक्र है कि वहाँ तो मुझे काम करने नहीं देना, और सारी उर्दू सीखी थी, इंग्लिश सीखी, यहाँ पे पढ़ी लिखी है, तो इसको भी बेचारी को कह रही कि अनडॉक्यूमेंटेड है ना, तो चलेगी। या 17 लाख अभी आपने सुना, कोई 40 लाख के पैसे लेते रहे हो, क्या वहाँ पे वो छोड़ेगा फिर आपकी गवर्नमेंट को, और कहेगा आजा यूसुफ रज़ा गिलानी, आजा राजा सिकंदर राजा, वो जो राजा रेंटल, आजा जरदारी, इतने पैसे खातिर क्यानी आजा, फिर मुझे वो पाशा आजा, ये पैसे इतने खातिर ले लेके तो इधर आओ ना, ज़रा हिसाब किताब दो 40 लाख का, कोई 17 लाख का तो है, इन्होंने शुक्र के ट्रेस कर लिए, अनडॉक्यूमेंटेड जो है ना वो है उनके पास, लेकिन कितने के शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान के, सऊदी अरब ने 11,000 पासपोर्ट बता दिए कि ये जो है ना ये जाली है वगैरह वगैरह जो बने हुए हैं। अच्छा जी, तो मैं इनकी फेवर को, तो तरीक़ाकार से होता है, हम जैसे पढ़े लिखे बाबा जी है ना, हमसे पूछ लो किस तरीके से इनको वापस भेजें जी, कि आप ही सिर्फ अपने टेढ़ी भरे जाने ने। पाकिस्तान जिंदाबाद।